address the gathering. Vanakkam, good evening, and I'm very happy to be here today on this special day. Department of Medical Gastroenterology, Apollo Hospitals conducting update on management of GA bleed on coming Sunday. To announce also, we have workshop simulation at our simulation center. Indeed, Apollo Hospital chairman started in 1983 to bring international standard of care to each of every individual in a country, so that the patient in India gets standard of high quality standard of care in our country. They did not go abroad. With that vision, he started our hospital in Chennai, Greens Road. Now Apollo Hospital is everywhere, and we have about 70 hospitals. One of the very important department is gastroenterology, and we are really happy to have this department, and led by nationally, internationally renowned gastroenterologist Dr. Palanisamy. I am very happy to welcome sir for your presence and participation in today's press conference. And Dr. Palanisamy has been part of the government institutes, set up many gastroenterology department, and has been a teacher for many gastroenterologists now practicing in our country, also gone abroad. And his contribution in our country is well recognized with Padma Shri by the Government of India. And recently he was also awarded the Master of World Gastroenterology Organization in the function in Dubai. And with Apollo, he has contributed immensely to our patients' care in the field of gastroenterology, set up the department, and it is one of the largest department in our country, and we have all the advanced gastroenterology services in our department. Thank you, sir, for your contribution and leading the department. And for this update on management of GA bleed, we have a special guest. He has come from United Kingdom, Dr. Taufik, GA bleed lead and British Society of Gastroenterology UK. Dr. Taufik is a well-known international gastroenterologist. Originally from Chennai, he is practicing in UK. He is a national leader in the field of gastroenterology in UK. His passion are endoscopy and training and research. He is now chairman of International Committee of British Society of Gastroenterology. He previously led National GA Bleed Committee. He is very keen on building collaboration between India and UK in terms of medical training and research. To prove this point, he has conducted 4 courses already in Chennai. Thank you, Dr. Taufik, for being part of us and joining us for this conference and training program. And as I said that earlier, Apollo Hospital always wanted to give maximum possible medically to bring to our country whatever best happens in anywhere internationally, and that should happen in our country also. That is the mission of our chairman. And we know that our hospital in Chennai itself, we have about 7-8 hospitals, and the main hospital is a hub for all the medical gastroenterology work. So the GA Bleed Center
we have here is topmost center in the country. We have encompassing all aspect of application of the therapy in terms of GI bleed, and especially as we see more patient having this problem. It could be due to various diseases. It could be because of infection, drugs, malignancy, and because of lifestyle, whatever it could be. But the management of GI bleed is very critical because it's life-threatening. And of course, it can be treated in different way, but the urgency with which it has to be attended, we need comprehensive care for this. So we are very happy to have this unit in Apollo Hospital. We have a great endoscopy department. We have exclusive medical GI ICU. We have very well-trained intensivists to look after these patients. We have interventional radiologists to intervene in case there is a requirement for interventional radiology. So it is very comprehensive. Also the surgical department, medical gastroenterology and surgical gastroenterology department. We have many surgeons there. So we have a complete care for the medical, GI bleed, and the management and recent advances in the GI bleed is something we will be discussing during the conference, also subsequently in the training program. And also we have very many doctors have expressed interest to be part of this conference and training program. And I really thank all our doctors in the Department of Medical Gastroenterology, Dr. Basumani, Dr. Karthi, Dr. Pirmanayagam, Dr. Ubal, Hariharan, Preeti, Sheshasri. Everybody, they have pitched in, and they supporting for the success of this program. I thank each one of them and also welcome all of them. And more importantly, whatever we do, it is important that we take this message to public patients, because they need to be aware of what is available for them in case of they happen to have this bleed, and how fast they can approach the hospital and how quickly they can get the treatment, which center is a better center, who are all doctors involved in this care. So this is where we have friends from press. I really welcome all of them from both electronic and print press media gathered here, and also other guests gathered here to this press conference. I welcome all of you, and also thank you for your participation here. I wish Dr. Palanisamy and his team for the successful conference, and I am sure that it will benefit many patients looking for and needing this care in Tamil Nadu, in our country. And thank you very much. Thanks a lot for this opportunity. Thank you. I would like to invite Professor Dr. Palanisamy to take us through this program we are going to have over the next few days. Thank you, sir. Please, sir. Good evening and welcome to this important event. I would like to thank all the people from the press, print and the television for having accepted the invitation to be here with us and listen to us about the proposed new the GI bleed unit, advanced unit. See, commonly I think the awareness, அதாவது உங்களுக்கு இந்த intestinal bleeding awareness வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. அது மோஷனில் பிளட்டு போகும், பிளட்டு வாமிட்டிங் வரும், அது அப்படியே கேர்லெஸ்ஸாக விட்டுருவாங்க. And sometimes they may land in a serious problem where we can't do anything, management. So earlier vanda probably many people can be saved, attended. And so far, of course, many hospitals allow the management, they undertake the management of the intestinal bleeding. But there is no dedicated unit
which will comprise of the various departments which will be involved in the management of the severe the intestinal bleeding. இந்த மாதிரி ஒரு டெடிக்கேட்டட் யூனிட் தேவை. அதுக்காக தான் we were thinking that we should plan one, and that is resulted in this sort of today's press meeting. Also, we have an international conference on the Sunday to discuss various aspects of the gastrointestinal bleeding and advances. We have 4 international speakers that they will be here on Sunday. And subsequently, the bleed unit, the GI bleed unit will be launched on Monday. That is our Apollo anniversary day by our chairman. And that is Tuesday and Wednesday they have training programs about which details of which will be given by Dr. Basimani about the proposed new GI bleed unit, and also the other detail about the training program. Without wasting much time, probably I would request Dr. Basimani to take over and give the details. And subsequently, we have our intensivist also. He'll also tell us how the patient, the GI bleed, when they come in a severe acute stage, how it is being sort of managed. I would like to invite Dr. Basimani. Thank you, sir. செரிமான பாதை, வயிறு, இந்த இறைப்பைன்னு சொல்லலாம். அதுக்கப்புறம் கீழே சிறுகுடல் இருக்குது, முக்கியமாக பெருங்குடல். மேலேருந்து ரத்த சேதம் ஆகும்பொழுது அது வந்து ரத்தத்தில் வாந்தியாக வரலாம். அது சிகப்பாக ரத்தம் வரும்போது நமக்கு தெரியும். சில சமயத்தில் காஃபியினுடைய தூள் வந்து வடிகட்டி போடுறாங்களே, காஃபி கிரவுண்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க, அது மாதிரி வந்தாலோ, இல்லை மோஷன் ரொம்ப நேரம் வந்து பிளட்டு தங்கி கருப்பு தார் மாதிரி மோஷனில் வந்தாலோ, சிகப்பு ரத்தம் இல்லாமல் கருப்பாக ஒரு நிறம் மாதிரி வரும்போது அதை கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டம். சில சமயம் நமக்கு தெரியாமல் ரொம்ப நேரம் ப்ளீட் ஆகி ரத்த சோகை வந்து மயக்கம், நெஞ்சு வலி அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். இது உலகளவில் வந்து 100க்கு 10 பேர் இது மரணத்தை விளைவிக்கிற அளவுக்கு ஒரு ஆபத்தான நோய். கூட அவங்களுக்கு வந்து வயசானவங்க, ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்குது, ஆஸ்பிரின், குளோபிடோக்கள் மாதிரி ஹார்ட் மாத்திரை சாப்பிட்றவங்க, மூட்டு வலி மாத்திரை சாப்பிட்றவங்க, மற்ற இருதய நோய், நுரையீரல் நோய் உள்ளவங்களுக்கெல்லாம் வந்து மரணம் சம்பவிக்கிறதான ஆபத்து அதிகமாக இருக்குது. அதனால் இது வந்து ஸ்ட்ராட்டிஃபிகேஷன், ரிஸ்க் ஸ்ட்ராட்டிஃபிகேஷன், அவங்களுக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து இதில் வந்து ஆபத்து இருக்குது அப்படின்றத வந்து அறியறதுக்கு முதல் சில மணி நேரங்கள், இன்ஃபேக்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஹவர் இஸ் க்ரூஷியல். லைக் ஸ்ட்ரோக் அண்ட் ஹார்ட் அட்டாக், டைம் இஸ் க்ரூஷியல். ஸோ முதல் மணி நேரத்துக்குள்ளே வந்து இதை அசஸ் பண்ணாக்கா நல்லதுன்றதுக்காக நந்தா, அருண் வாங்க, ஆனந்த், கார்த்திக் வாங்க. ஸோ என்ன இதில் வந்து அப்போலோ நாங்கள் வந்து இதை ஒரு கான்ஃபிடெண்ட்டாக சொல்லிக்கிறோம்னாக்கா, ஒரு 5 சீனியர் இன்டென்சிவிஸ்ட் ரவுண்ட் த கிளாக் 24/7 வந்து எமர்ஜென்சிலேயே போயிட்டு இந்த பேஷண்ட்டெல்லாம் வந்து அசஸ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் கோஆர்டினேட் பண்ணி இந்த எந்தெந்த பேஷண்ட்டுக்கு வந்து தீவிர சிகிச்சை வேணும், யார் இன்டென்சிவ் கேருக்கு போகணும், யார் வந்து வார்டிலேருந்தே பார்க்கலாம் அப்படின்னு அதிக செலவு வைக்காமல் தேவையான அளவுக்கு வந்து அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை வந்து பிட்ச் பண்ணுறதுக்கு இருக்காங்க. சென்னையில் எந்த மருத்துவமனையிலும் இல்லாத அளவுக்கு 15க்கு மேற்பட்ட சீனியர் கேஸ்ட்ரோஎன்ட்ராலஜிஸ்ட் அப்போலோவில் இருக்காங்க. அதனால் எந்த பேஷண்ட்டுக்கு வந்து அவசரமாக எண்டோஸ்கோப்பி வேணும், அந்த ரத்த சேதனால ஒரு ரத்த குழாய் வந்து குடல் செரிமான பாதையில் அது வந்து உடஞ்சி ஊற்றிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம். அதை போய் எண்டோஸ்கோப்பியில் பார்த்து நிறுத்துறதுக்கான கருவிகளும் திறமைகளும் பெற்ற டாக்டர்கள் இருக்காங்க. ஒரு 100ல் 2 பேருக்கு அதை நிறுத்த முடியாத பட்சத்தில் ரத்த குழாய் எங்கேருந்து போகுதுன்னு அது வழியாக இப்போ ஆன்ஜியோ பண்ணுற மாதிரி இப்போ கிராயினில் வந்து ஃபெமரல் ஆர்டரி இருக்குது, அந்த ரத்த குழாயாக போய் சேதமாகிற அந்த மாதிரி எவ்வளோ உயிரை காப்பாற்றி இருக்கோம். அதை வந்து இன்னும் மேம்பட்டு ஹவு டு சேவ் மோர் லைஃப்ஸ், ஹவு டு பெர்ஃபார்ம் பெட்டர் அப்படின்றதுக்கு டாக்டர் நந்தகுமார் தலைமையில் ஒரு குழு வந்து டாக்டர் தௌஃபீக் இருக்காங்களே, அவங்க தான் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் ஜிஐ ப்ளீட் ஆகிறவங்களுக்கு, செரிமான பாதையில் ரத்தப்போக்கு உள்ளவங்களுக்கு எப்படி உயிரை காப்பாற்றுறது, எவ்வளோ பேர் அதிகமாக காப்பாற்ற முடியுன்ற மிகப்பெரிய ஆராய்ச்சி பண்ணி அதை வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ஜேர்னலில் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. அப்படிப்பட்ட வழிகாட்டுதல் கொடுத்தவங்களே இங்கே வந்திருக்காங்க. அவங்களுடைய வழிகாட்டுதல் படி ஒரு ப்ரோட்டோகால், ஒரு பாத்வே, ஒரு கேர் பண்டில். ஏன்னா ஒரு விஷயத்தை வந்து ஒன்று மட்டும் செஞ்சால் வந்து அவ்வளோ முன்னேற்றம் இருக்காது. எல்லாத்தையும் பார்க்கணும், வந்த உடனே பார்க்கணும், உடனே ஃப்ளூயிட்ஸ் கொடுக்கணும், சீக்கிரமாக அதுக்கு தகுந்த மருந்து தரணும், தேவையானவங்களுக்கு எண்டோஸ்கோப்பி பண்ணணும், அடுத்து ரத்தம் அதிகமாக சேர்ந்தவங்களுக்கு பிளட் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் வேணும். ஸோ பிளட் பேங்க்கு, ரேடியாலஜி, இன்டர்வென்ஷனிஸ்ட், சர்ஜன்ஸ்ன்னு இத்தனை பேரையும் வந்து கூட்டணி அமைக்கிறதுக்கு மிக பொறுப்பாகவும் அதே சமயத்தில் இதில் மிக அனுபவம் வாய்ந்தவங்களும் உள்ளவங்களை வச்சு இதை பண்ணுறதுனால இந்த அட்வான்ஸ் ஜிஐ ப்ளீட் சென்டர் வந்து மக்களுக்கு அர்ப்பணிக்கிறோம் 18ஆம் தேதி.
அவங்களுடைய நன்மைக்காக. ஸோ இந்த ப்ராசஸ் வந்து எப்படி பண்ணாங்கன்ட்டு நந்தகுமார் பேசுவோம். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். ஸோ சார் சொன்ன மாதிரி இந்த குடல்லேருந்து ரத்தம் கசியறதுங்கிறத ஒரு கண்டிஷன் வந்து பேஷண்ட் எமர்ஜென்சிக்கு வந்த உடனே வந்து அந்த ரத்தம் கசிதல் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னும் போது பேஷண்ட்டோட ரத்த அழுத்தம் ரொம்பவே கம்மியாகி, அந்த ரத்த அழுத்தம் கம்மியாச்சுன்னா நிறைய வைட்டல் ஆர்கன்ஸ், நம்மளோட மூளை, இதயம், கிட்னி எல்லாத்துக்குமே பாதிப்பாகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த ரத்தம் கசிதலை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட்டு அதே சமயம் அந்த ரத்தம் கசியறது சமயத்தில் ஃப்ளூயிட்ஸும் பிளட்டும் கொடுக்கறதுக்கான எல்லா ஏற்பாடுகளும் பண்ணிவிட்டு அந்த ரத்த அழுத்தத்தை மெயின்டைன் பண்ணி அந்த வைட்டல் ஆர்கன்ஸ் எதுக்கும் இன்ஜுரி மினிமமாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கிட்டு அதே சமயம் அந்த ரத்த கசிதல் எதனால் ஏற்படுது, அதுக்கு எந்தெந்த எக்ஸ்பர்ட்ஸை வந்து கூட்டிகிட்டு வந்து அதுக்கான வைத்தியத்தை பண்ணணும் அப்படின்றத கோஆர்டினேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஜிஐபிலிட் கோஆர்டினேட்டர், அதாவது நம்ம ஐசியூலேருந்து போயிட்டு எமர்ஜென்சியில் இருந்து கூடவே பேஷண்ட் கூடவே இருந்து இது எல்லாத்தையும் மானிட்டர் பண்ணி அட் த சேம் டைம் அவங்கள வந்து ஐசியூக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணிவிட்டு ஐசியூவில் என்னென்ன மானிட்டரிங், இன்டென்சிவ் மானிட்டரிங் தேவையோ அதையும் பண்ணி டெஃபினட்டிவ் ட்ரீட்மெண்ட் எண்டோஸ்கோப்பி பண்ணி அந்த ப்ளீடிங்கை ஸ்டாப் பண்ண வைக்கிறது. அதே சமயம் எண்டோஸ்கோப்பி பண்ண முடியல, வேறு ரத்த குழாய் மூலமாக சார் சொன்ன மாதிரி போய் அந்த ரத்த கசிதலை வந்து அடைக்கிறதுக்கான சேவைகளை செய்ய வைக்கிறதுக்கு வந்து என்னென்ன பண்ணணுமோ within 4 to 6 hours இந்த ப்ராசஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகி பேஷண்ட் வில் ஹாவ் அ டெஃபினட்டிவ் ட்ரீட்மெண்ட். ஸோ இந்த மல்டி டிசிப்ளினரி அப்ரோச் வந்து அந்த கைட்லைன்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு நமக்கு இங்கெங்கே இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் என்னென்ன சேலஞ்சஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி அதை எல்லாத்தையுமே ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணி அந்த இடத்துல இந்த ஒரு ப்ரோட்டோகாலை வந்து லான்ச் பண்ணுறதுக்கு சார் எல்லாருமே ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கிறாங்க. டெஃபினட்டாக இந்த ஒரு இன்டென்சிவ் கேர் அது இல்லாமல் வந்து இந்த ஒரு கேர் பார்க்கவே இந்த குடல் கசிதலுக்கு வந்து நிறைய பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து டெஃபினட்டாக ஒரு ஹெல்ப்பாக இருக்கும். மற்ற ஹாஸ்பிட்டல் கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து வித்தின் அ ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் டைம் இந்த டெஃபினட்டிவ் ட்ரீட்மெண்ட்டை கொடுக்கும்போது டெஃபினெட்லி அதோட அவுட்கமும் வந்து பெட்டராக இருக்கும். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ நந்தகுமார். அவங்க இன்டென்சிவிஸ்ட், தீவிர சிகிச்சை நிபுணர். கடைசியாக நம்ம டாக்டர் மோ தௌஃபீக் இங்கிலாந்துலேருந்து வந்திருக்காங்க. ஸோ முதல்ல வந்து அவங்க வந்து இந்த ப்ரோட்டோகால் மற்ற இதுக்கெல்லாம் வந்து பேசிக் வழிகாட்டியிருக்காங்க. வர சண்டே ஒரு 200-250 டாக்டர்களுக்கு வந்து அவங்களுடைய சக நிபுணர்களை வந்து இங்கிலாந்து, எகிப்துலேருந்து வரவழைச்சு எப்படி இந்த மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுன்றதை பற்றி ஒரு கருத்தரங்கம் நடத்துகிறோம். அது வந்து அப்ஸ்கில்லிங் த நாலேஜ் மட்டும் பத்தாது, ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ஸ்கில்ஸ் வேணும். ஸோ நம்ம தென்னிந்தியாவிலேருந்து ஒரு 24 இளம் கேஸ்ட்ரோஎன்ட்ராலஜிஸ்ட், செரிமானத்துறை இளம் மருத்துவர்களுக்கு ஹேண்ட்ஸானாக வந்து உண்மையிலே ப்ளீடிங் ஆகிற மாதிரி சிமுலேஷன் மாடல்லாம் வச்சு எதில் கிளிப்பு போடணும், எதில் வந்து இன்ஜெக்ஷன் போடணும், இல்லை ரப்பர் பேண்ட் போடணுன்ட்டு எல்லா லேட்டஸ்ட் கருவிகளும் இப்போ போன வருஷம் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் என்னென்ன வந்திருக்கோ எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம வந்து 2 நாள் அவங்கள வச்சு கற்றுக் கொடுக்குறோம். ஸோ பிற நாட்டு சாத்திரங்கள் கொணர்ந்துக்கு சேர்ப்போம்ன்ற மாதிரி இப்போ பழனிசாமி சார் சொன்ன மாதிரி, என்ன டிஎம்எஸ் சார் சொன்ன மாதிரி, எது நடந்தாலும் அது அப்போலோக்கு உடனே வந்துடும். அதை நம்ம நாட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம மக்களுக்கு உகந்த மாதிரி கொடுக்கறதுக்கான ஒரு உயரிய முயற்சி தான் அது. இதுக்காக உங்களுடைய ஒத்துழைப்பு சார் சொன்ன மாதிரி இதை கொண்டு போய் மக்களுக்கு சேர்க்க வேண்டியது பணி. இன்வைட் டாக்டர் தௌஃபீக் டு அட்ரஸ் த கேதரிங். Thank you, ladies and gentlemen. Thanks to the chairman, thanks to MC. நான் மெட்ராஸ்காரன். I was born in Tamil Nadu, படிச்சது MCC school. சொல்லுவாங்க, you can take the Madras guy from Madras, but you can't take Madras from Madras guy. தமிழில் சொல்கிறேன்னா, மெட்ராஸ்காரன் வெளியூருக்கு போனாலும் மனசில் என்றைக்கும் மெட்ராஸ் இருக்கும். So the reason that we're doing this is already everybody said that we really want to prevent mortality. அதாவது ஒரு பேஷண்ட் கூட சாகக்கூடாது. யார் ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடிஞ்சால் ஒவ்வொரு பேஷண்ட்டோட டெத்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணணும். எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ணோன்னா ப்ரோட்டோகால், அதாவது எல்லா பேஷண்ட்டுக்கும் ஒரே மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும், அது ரொம்ப முக்கியம். ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில பேஷண்ட் வந்து ரொம்ப சிக்காக இருப்பாங்க. ரொம்ப சிக்காக இருக்க பேஷண்ட்டை உடனே ஸ்கோப் பண்ணோன்னா இட் வில் கிரியேட் ப்ராப்ளம்ஸ். அந்த மாதிரி பேஷண்ட்டுக்கு வந்து முதல்ல வந்து பிளட் கொடுக்கணும், ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கொடுக்கணும், அப்புறம் கேனலேஷன் போடணும். ரொம்ப இது முதல்ல பண்ணிட்ட அப்புறம் தான் நாங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து எண்டோஸ்கோபிக் ட்ரீட்மெண்ட்னு சொல்லுவோம். அதாவது ஒரு கேமரா வாய்க்கொடியில் விட்டுட்டு அதில் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து கொடுக்கணும். இது பேர் தான் ப்ரோட்டோகலைஸ் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும்.
இப்போ ப்ரோட்டோகால் இப்போ நாங்கள் ரீசர்ச் பண்ணி பார்த்தோன்னா இப்போ ஒரு பேஷண்ட்டு ப்ரோட்டோகால் மூலிமா ட்ரீட் பண்ணுறது, இன்னொரு பேஷண்ட்ஸ்லாம் ப்ரோட்டோகால் இல்லாத ட்ரீட் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா எந்த பேஷண்ட்ஸ்லாம் ப்ரோட்டோகாலோடு ட்ரீட் பண்ணுறோமோ அவங்கள வந்து வீட்டுக்கு சீக்கிரம் போயிடுவாங்க. அவங்க சாகிறதுக்கே அதாவது மோர்டாலிட்டி வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். அதாவது டெத்தை ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் அண்ட் சீக்கிரமாகவும் அவங்க வீட்டுக்கு போயிடலாம். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் வி கால் இஸ் ப்ரோட்டோகால் ட்ரீட்மெண்ட். ப்ரோட்டோகால் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ஒவ்வொரு லெவலில் பார்க்கணும். அதாவது இன்டர்வென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இன்டர்வென்ஷன்னா எல்லா பேஷண்ட்டும் அட்மிட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. அதாவது ஒரு சில பேஷண்ட் ஃபிட்டாக இருப்பாங்க, ப்ளட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக லூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. அவங்கள வந்து அவுட் பேஷண்ட்டாகவே கூட ட்ரீட் பண்ணலாம். வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சிட்டு அவங்கள வந்துட்டு அவுட் பேஷண்ட் எண்டோஸ்கோபி பண்ணலாம். அதாவது மற்ற விதமான பேஷண்ட் வந்து ரொம்ப சிக்காக இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்துட்டு அப்போ தான் சார் சொன்ன மாதிரி இன்டென்சிவிஸ்ட் வந்து இன்வால்வ் பண்ணணும். அந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு ப்ரோட்டோகாலாக பண்ணணும். ஸோ இது வந்து இன்டர்வென்ஷன். இது வந்து இப்போ நிறைய சீனியர் டாக்டர்ஸ் இருக்கிறாங்க. நாங்கள்லாம் சீனியர்ஸ் வந்து ரொம்ப வருஷம் இருக்க முடியாது. அதாவது நாங்களும் ரிட்டையர் ஆகிடுவோம். ஸோ அடுத்த ஜென்ரேஷன் டாக்டர்ஸ் வந்து அதுக்கு தான் நாங்கள் ட்ரைனிங் பண்ணுறோம். இது இப்போது அடுத்த ஜென்ரேஷன் டாக்டர்ஸ் வந்து அவங்கள ட்ரெயின் பண்ணுறோம். எப்படி ட்ரெயின் பண்ணோன்னா சார் சொன்ன மாதிரி முதல்ல லெக்சர்ஸ் கொடுப்போம். ஏன்னா பண்ணுறது இம்பார்ட்டன்ட், அவன் ஏன் பண்ணுறோன்னு தெரியணும். ஏன்னா ஒன்ஸ் யூ நோ why you doing something you do better. ஸோ அதுக்கு நாங்கள் லெக்சர்ஸ் கொடுத்து எதுக்கு இந்த ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறோம், எதுக்கு இந்த மாதிரி ஆக்சிஜன் கொடுக்கணும், எதுக்கு கருவி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லெக்சர்ஸ் கொடுப்போம். அதை கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் சார் சொன்ன மாதிரி கிளிப்ஸ் எப்படி போடணும். அதாவது நீங்கள் டியூஸ்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நினைப்பீங்க இந்த மாதிரி இது ரியல் பேஷண்ட்டுன்னு. ஆனால் அது பேஷண்ட் இல்லை, அது வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் மாடலில் பண்ணுவோம். அது எப்படி கிளிப் பண்ணுறோம், எங்கே ப்ளீடிங் பாயிண்ட் இருக்குது, அது எப்படி கிளிப் பண்ணோம், எப்படி பேண்டிங் போடுறது, அதெல்லாம் வந்துட்டு சொல்லித்தருவோம். ஸோ இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் பார்த்தோன்னா டாக்டர்ஸ் வந்து கான்ஃபிடென்ஸ் வரும். அதாவது இப்போ கிரிக்கெட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாவே அவங்க வந்துட்டு நேரடியாக போய் மேட்ச் விளாட மாட்டாங்க, முதல்ல வந்துட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணி தான் போடுவோம். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் எசென்ஷியல் தட் தி கெட் திஸ் ப்ராக்டிஸ். அண்ட் ரீசர்ச் மூலிமா எங்களுக்கு தெரியுது யாரெல்லாம் இந்த மாதிரி ட்ரைனிங் எடுத்திருக்காங்களோ அவங்களாம் சீக்கிரமாக தே பிகம் எக்ஸ்பர்ட்ஸ். ட்ரைனிங் எடுக்கலைன்னா ரொம்ப டைம் ஆகும் அவங்களுக்குலாம் எக்ஸ்பர்ட். ஆர் தேர் எனி கொஸ்டின்ஸ்? அது நீங்கள் எல்லாம் கவர் பண்ணிட்டீங்க. நான் ஓகே, தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. இப்போ நாங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் சொல்லியாச்சு. இப்போ நீங்கள் வந்து நீங்கள் எங்களை கேள்வி கேட்கணும். அதாவது உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் நீங்கள் கேட்டு நாங்கள் ப்ராப்ளி we can try to clarify about everything. And all of us can invite Vasamani and also Nandakumar, please come over to the stage. Yes. அது எல்லாம் மீடியாவில் நிறைய மீடியாவிலேருந்து வந்திருக்கீங்க, நிறைய கேள்வி கேட்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எஸ் மேடம். GI bleedனா ப்ளீடிங் ஃப்ரம் த இன்டெஸ்டைன் எனிவேர் ஃப்ரம் மவுத் டு தி anus. அதில் வந்து சப்போஸ் ஸ்டமக்கில் வயிறில் ப்ளீடிங் ஆச்சுன்னா இப்போ வயிறில் அல்சர் இருந்தால் வரலாங்க, இல்லை உணவு குழாயிலேருந்து வரலாம். உணவு குழாயிலேருந்து அந்த ரத்த குழாய் சில நேரத்தில் லிவர் இப்போ பாதிப்பு சிரோஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அதில் வந்து உணவு குழாயில் ரத்த குழாயை தடிச்சிடும். அது சில நேரத்தில் இட் கேன் கிவ் வே அண்ட் இப்போ ரத்த வாந்தி வரும். அதே மாதிரி கீழ்ப்பகுதியில் மலக்குடலில் அதாவது உங்களுக்கு காரணமாக ப்ளீடிங் வருதுன்னா பைல்ஸ்னால் வரலாம், இல்லை மலக்குடலில் சில பாலிப்புன்னு சொல்லுவோம், இல்லை கேன்சர் இருந்தாலும் வரலாம். அந்த மாதிரி பல காரணத்தினால GI ப்ளீடிங் வரலாம். சிறு குடலில் அதே மாதிரி இப்போ நிறைய மேசிவ் ப்ளீட் வர வாய்ப்பு உண்டு. சில ரத்த குழாயில் ப்ராப்ளம் வந்ததுன்னா அதாவது டியூலோஃபையர் அல்சர்னு சொல்லுவோம், அதெல்லாம் ரொம்ப மேசிவ் ப்ளீட் வரும். அது மாதிரி நேரத்தில் இந்த மாதிரி ப்ரோட்டோகாலைஸ்டு ட்ரீட்மெண்ட் ஷெட்யூல் இருந்ததுன்னா நிறைய பேஷண்ட் சேவ் பண்ண முடியும். country. Okay. Thank you, sir. So actually, roughly it's about 1000 people, 1%, 1 in 1000 people can bleed. And வயசாக கொஞ்சம் ப்ளீடிங் பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. ஏன்னா வயசாக குடலில் வீக்னஸ் வரும், ஸ்டமக்கில் வீக்னஸ் வரும். மற்றபடி இஃப் யூ டேக்கிங் மெடிகேஷன்ஸ், நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஆஸ்பிரின் ஹார்ட்டுக்கு நல்லது, டெஃபினட்டாக சாப்பிடணும், சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்ல. பட் அது இட் கேன் காஸ் ப்ளீடிங்.
அதோட ஸ்ட்ராங்கர் மெடிகேஷன்ஸ் இருக்குது, வார்ஃபரின் அப்படின்னு சொல்லுவோம், குளோபிடாக்கள், அதெல்லாம் இன்க்ரீசஸ் த சான்ஸ் ஆஃப் ப்ளீடிங். அதெல்லாம் ஹார்ட்டுக்கு ரொம்ப நல்லது மெடிகேஷன், பட் சம்டைம்ஸ் தே கேன் காஸ் ப்ளீடிங். அதர்வைஸ் மைக்கோ சாப்பாடு வந்து காரத்தினால டைரெக்டாக வராது. காரம் சாப்பிடும்போது அதிகமாக எதுக்களிக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அளவுக்கு அதிகமாக சாப்பிட்றது, லேட்டாக சாப்பிட்றது, செரிமானத்துக்கு கடினமான எண்ணெய் பொருட்கள் சாப்பிடும்போது எதுக்களிச்சா உணவு குழாயில் வந்து 2 விதமான டேமேஜ் வரும். ஆசிட் நேராக வந்து உணவு பாதை ஈசோஃபேகஸை டேமேஜ் பண்ணலாம், இல்லை வேகமாக ஓங்கரிக்கிறாங்களே அந்த நாசியா ரெட்ஷிங் சொல்லுவாங்களே, அந்த டைமில் ரத்த குழாய் சேதமாகலாம். பிஹைண்ட் எவ்ரி ப்ளீட் தேர் இஸ் எ பிளட் வெசல். ஒரு ரத்த குழாய் வந்து செரிமான பாதையினுடைய அந்த தோல் உள் தோலுக்குள்ளே வந்து சேதமடைஞ்சு ரத்தம் கசிஞ்சாதான் வந்து அது ஜிஐ ப்ளீட். பிஹைண்ட் எவ்ரி ப்ளீட் தேர் இஸ் எ வெசல். அந்த வெசல் சின்ன வெசலாக இருக்கலாம், பெருசாக இருக்கலாம், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கசியலாம், வேகமாக ஊற்றலாம். இதுதான் வந்து ரிஸ்க் ஸ்ட்ராட்டிஃபிகேஷன். பேஷண்ட் என்ன நடக்குதுன்றதை அறிஞ்சிக்கிறது. ஆனால் வெளியே வர ரத்தம் வந்து எங்கேருந்து வருது, எவ்வளோ வேகமாக வருது, எவ்வளோ சீக்கிரம் அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணணும், எவ்வளோ சேஃபாக குயிக்காக அதை போய் அடைக்கணுன்றது தான் வந்து இந்த ஹோல் மெடிக்கல் எக்ஸசைஸ்னுடைய தாத்பரியம். எக்ஸஸ் ஆல்கஹால் குடித்தாலும் ரொம்ப எக்ஸஸாக குடித்தா அது குடல் அண்ட் ஃபுட் பைப்பை அஃபெக்ட் பண்ணும், உணவு பாதை. அதே மாதிரி ஸ்மோக்கிங், ஹெவி ஸ்மோக்கர்ஸ்க்கு அவங்களுக்கு வந்து அந்த வயிறு புண்ணு வரக்கு வாய்ப்பு உண்டு. அந்த புண்ணுனால ரத்த கசிவு வந்து ரத்த வாந்தியோ இல்லை இந்த கருப்பாக மோஷன் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு. அதிகமான காரணங்கள் வந்து பெப்டிக் அல்சர், என்எஸ்ஐடி இந்த மூட்டு வலி மாத்திரைங்க சாப்பிட்றது, ஆல்கஹால் அண்ட் ஸ்மோக்கிங். அப்புறம் உணவு மலக்குடலில் பார்த்தாக்கா கீழே சாதாரணமானது வந்து பைல்ஸ் மூலவியாதி, பட்டு சதக்கட்டி பாலிப்பு, கேன்சர் அண்டு பெருக்குடல் அழற்சி, இன்ஃப்ளமேட்டரி பவுல் டிசீஸ், இதெல்லாமே இப்போ வந்து நம்ம மேற்கத்திய நாட்டு நோக்கி போயிட்டுருக்குறோம். இந்த வியாதிகளும் நம்மக்கிட்ட அதிகமாக தான் ஆகிட்டு. மைக்கில் பேசலாங்க. ஜங்க் ஃபுட்னால நிறைய ப்ராப்ளம் வருதுன்னு சொல்கிறாங்க, அது உண்மையாக? அது உண்மைதான். ஜங்க் ஃபுட்டுன்னு வார்த்தையே பாருங்கள். ஜங்க்னா இட் ஷுட் பி ஜங்க்ட் இல்லை, அது போய் குப்பையில் போக வேண்டியது நம்ம தொப்பைக்குள்ளே போட்டால் அப்படி தான் இருக்கும். ஸோ அது நம்ம டாக்டருங்கிட்ட வந்து நீங்கள் கேட்பீங்க, ஜங்க் ஃபுட் சார் தப்பு தானே சார்? தப்பு தான். அது சொன்னேன் இல்லையா, சரிக்கிறது. அது ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிடுவாங்க, அன்டைமில் சாப்பிடுவாங்க, மிட் நைட்டில் சாப்பிடுவாங்க, டீம் லஞ்சுன்னு சொல்லி ஒரு 3 மணிக்கு போய் கட்டுன்னு கட்டுவாங்க. அது அதிகமாக சாப்பிட்றது, அது வந்து நாட் ஓன்லி டைரெக்டாக இப்போது வயிறு உணவு குழாய் பாதிக்கிறது மட்டும் இல்லைங்க. ஃப்யூச்சரில் அது வந்து உடல் எடை பருமன் கூடி ஃபேட்டி லிவர் ஆகி அந்த லிவர் கெட்டு போடுறது அது ஒரு முக்கியமான காரணம் ரத்த சேதத்துக்கு. லிவர் இறுகி போய் நம்ம சாப்பிட்டா தர்பூஸ் மாதிரி இருக்கிற லிவர் வந்து கடினமாக அன்னாசி பழம் மாதிரி மாறி போச்சுன்னு வச்சுங்க, அது சிரோசிஸ்ன்னு சொல்லுவோம். கல்லீரல் சுருக்கம் மற்றும் இறுக்கம் கடினமாகுது. அப்போ வந்து அதுக்குள்ளே போக வேண்டிய ரத்த குழாயெல்லாம் வந்து போக முடியாமல் இப்போ மெட்ரோ மாதிரி பைபாஸில் தான் டிராஃபிக், ரத்தமெல்லாம் வந்து பைபாஸில் உணவு குழாய்கிட்ட போகும். அப்போ அதுக்கு சரியான சப்போர்ட் இல்லாமல் ஒரு நாள் இந்த மாதிரி ஜங்க் ஃபுட்லாம் சாப்பிட்டுட்டு ரத்த ஓட்டத்தை அதிகப்படுத்தினீங்கன்னா இல்லை ஆல்கஹால் குடித்தாக்க டக்குன்னு வெடிச்சிடும். அது வெடிக்கும் போது ரொம்ப 1 லிட்டர் 2 லிட்டர் அனாவசியமாக வித்தின் ½ hour 1 hourலாம் சேதமாயிடுங்க. அந்த ரொம்ப அதிக உயிருக்கு ஆபத்தான ரத்த போக்கில் கல்லீரல் சேதமடைஞ்சு அதனால் உணவு குழாயில் இருக்கிற ரத்த குழாய். இப்போ காலில் ரொம்ப நேரம் நிற்கிறவங்களுக்கு வேரிகோஸ் வேணும் வரும், இந்த ஹோட்டல் வேலை செய்கிறவங்க, போலீஸ்காரங்க. அதே மாதிரி பாம்பு மாதிரி பச்சை பச்சையாக படுத்துட்டு இருக்கோம் ரத்த குழாய் சுருண்டு. அந்த ஹை ப்ரெஷர் வெயின்ஸ் வந்து வெடிச்சதுன்னா அதான் பிஹைண்ட் எவ்ரி ப்ளீட் தேர் இஸ் எ வெசல் இல்லைங்களா. அந்த வெசல் பெருசாவோ சரியாக சுருக்க முடியாமையோ இல்லை அதில் அதிக ப்ரெஷர் இருந்தாலோ 2 லிட்டர் 3 லிட்டர்லாம் வித்தின் ½ an hourல சேதமாகும். மொத்தமே 5 லிட்டர் தாங்க. அதில் 2 லிட்டர் 3 லிட்டர் சேதமானவங்கலாம் இம்மீடியட் ரெசிஸ்டேஷன். இன்னொன்று இந்த ஜங்க் ஃபுட்டு பற்றி நீங்கள் கேட்டீங்க. ஜங்க் ஃபுட்டு வந்து இப்போது லைஃப் ஸ்டைல் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பாடியில் மெனி ஆர்கன்ஸ் வந்து லைஃப் ஸ்டைல் ஒழுங்காக வச்சுருந்தா நல்லா ஓடும். இந்த ஜங்க் ஃபுட்னால என்ன சில நேரத்தில் ஜங்க் ஃபுட்டு டென்ஷனு தூக்கம் இல்லை இந்த மாதிரி காரணத்தினால குடல் புண்ணு வரும். அதாவது இன்ஃப்ளமேட்டரி பவுல் டிசீஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அதனால் மலக்குடல் வந்து போகலாம், புண்ணாகலாம், அதனால் ரத்தம் வரலாம். அதாவது மோஷன் போகும்போது ரத்தம் வரும். அதே மாதிரி அதே இன்ஃப்ளமேட்டரி பவுல் டிசீஸில் சிறுகுடலில் கூட பாதிக்கும். அது வந்து குரோன்ஸ் டிசீஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அது வந்தாலும் சில நேரத்தில் இந்த மலத்தில் ரத்தம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு. அதனால் ஜங்க் ஃபுட் வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட், அதை அவாய்ட் பண்ணணும்.
இப்போ எல்லாமே வீட்டில் யார் சமையல் பண்ணுறாங்க, எல்லாம் இந்த ஸ்விக்கியில் ஆர்டர் பண்ணுறாங்க, எங்கேயோ வருது போகுது, இப்போ ஒன்றும் கிடையாது. அதனால் தூங்குறது கிடையாது, எல்லாம் டிவியை ஃபோனை பார்த்துட்டு கொண்டுருக்காங்க. அதனால் பல வியாதிகள் வருது. I think many of you are silent only. சார், நம்ம ஹிந்துலேருந்து வந்திருக்கீங்களா, நீங்கள் ஒன்றும் கேட்க மாட்டேங்கிறீங்க. ஃபோட்டோகிராஃபரா நீங்கள்? சார் சாரி, மேடம் தான் ஹிந்து. ஜங்க் அண்ட் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் ரெண்டும் ஒன்று தான். பூ புஷ்பம் மாதிரி ரெண்டும் ஒன்று தாங்க. ஸோ நோய் நாடி அப்படின்னா என்ன வியாதி அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ ரத்த சேதம்ங்கிறது ஒரு நோய் அறிகுறி. அது நோய் முதல் நாடினா அதுக்கான காரணம், வயிற்றுக்குள்ளே புண்ணு இருக்கா, குடலில் கட்டி இருக்கா, அல்சர் இருக்கா, முதல் நாடி. அது தனிக்கும் வாய் நாடி. அதை கட்டுப்படுத்துறதுக்கான வழிமுறை என்னன்றது தான் வந்து எண்டோஸ்கோப்பியா, ரேடியாலஜியா, சர்ஜரியான்னு. வாய்ப்பை செயல்னாக்கா இண்டிவிஜுவலைஸ்ட் அண்ட் பர்சனலைஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட். இந்த பேஷண்ட்டுக்கு 86 வயசு, இவருக்கு ஆப்ரேஷன் தாங்குமா, இவருக்கு 20 வயசு, இவருக்கு கம்மியாக தான் பிளட் ஆகிருக்கு, இவர் வீட்டுக்கு கூட போயிட்டு நாளைக்கு வரலாம், அவருடைய செலவினங்களை குறைக்கலாம் அப்படின்னு அந்த இப்போ வள்ளுவர் வந்து எந்த காலத்தில் சொல்லியிருக்காரு பாருங்க. பர்சனலைஸ்ட் இண்டிவிஜுவலைஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட், தட் இஸ் த மோட்டோ ஆஃப் த அட்வான்ஸ் ஜிஐ ப்ளீட் சென்டர் அட் அவர் அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல். Well done, sir. I think Vasumani is really great in quoting all this in Tamil. Sir, Nandakumar sir. Anything should I clarify? அதான் நான் ஏதாவது கேட்கணுங்களா? இன்டென்சிவ் கேர் ரிலேட்டடாக, அதாவது தீவிர சிகிச்சை ரிலேட்டடாக இந்த ஜிஐ ப்ளீட், குடல்லேருந்து ரத்தம் கசிதல், அந்த அதாவது நீங்கள் அவர்கிட்டையும் கேள்வி கேட்கலாம். நம்ம ப்ளீடிங் வந்ததுன்னா நேராக பேஷண்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு எமர்ஜென்சி வர்றாங்க. எமர்ஜென்சியில் நாங்கள் பார்த்துட்டு உடனே அவரை தான் கூப்பிடுவோம், நந்தகுமார் ஓடியாங்க அப்படிம்போம். இல்லை, அதனால் சார் 5 to 6 ஹவர்ஸ்க்குள்ளே ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்சிரும்னு சொல்கிறீங்க. இல்லை, அந்த மாதிரி பண்ணலான்றது அது எந்த மாதிரி பாதிப்பு உள்ளவங்களுக்கு அந்த ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கும்? இல்லை, ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்சிருதுன்னு சொல்லலை. அதாவது எப்போ அந்த ரத்த கசிதல் ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அதை ரெக்கக்னைஸ் பண்ண உடனே வந்து எவ்வளோ சிவியராக அந்த ரத்த கசிதல் இருக்குது அப்படின்றத பார்த்து, சார் சொன்ன மாதிரி சம்டைம்ஸ் 1 to 2 லிட்டர்ஸ் வந்து வித்தின் 30 மினிட்ஸ்லேருந்து வந்து கூட வந்துடலாம். அப்படி அந்த மாதிரி எவ்வளோ சிவியராக இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற சப்போர்ட் என்ன கொடுக்கணும் பேஷண்ட்டுக்குன்றத கொடுத்துக்கிட்டே வந்து அந்த ரத்தம் கசிதல் எதனால் நடக்குது அப்படின்ற அந்த ஐடென்டிஃபிகேஷன் ப்ராசஸையும், அந்த எதனால் நடக்குது அதுக்கான அப்ராப்ரியேட் ட்ரீட்மெண்ட் என்னன்ற பிளானையும் வந்து அதுக்கு ரிலேட்டடாக இருக்கிற அந்த எக்ஸ்பர்ட் டீமை வந்து கோஆர்டினேட் பண்ணி within 4 to 6 hours வந்து we'll come to ஒரு definitive plan to proceed how to treat the patient and save the patient. ஓகேங்களா? No further questions and we can go. Yes, madam. Any other question or any? அது நீ ஒருத்தர் தான் கேள்வி கேட்குறீங்க சார், யாரும் கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க. ஓகே, தமிழ்லேயே கேளுங்க சார், நாங்கள் தமிழில் தானே பேசுகிறோம். வெறும் வயலில் எள்ளி குடிச்சா கொண்டாந்து சொல்கிறாங்களே சார். இல்லை, அதில் வராது. ஆமாம் சார், இருங்க. இப்போ நாம் ஆல்கஹால் குடிக்கக்கூடாதுங்கிறோம், சிகரெட் குடிக்காதுங்கிறோம், நிறைய ஆடு வருது இல்லை, நிறுத்த முடியுங்களா? இப்போ தான் சினிமாவில் போடுறாங்க, வேறு சிகரெட் குடிச்சா என்னங்க? இல்லை, அட்லீஸ்ட் சிகரெட் குடித்தா உடனே புகைப்பிடிப்பது நல்ல பாதிப்பு வரும்னு போடுறாங்க. இப்போ அந்த ஜங்க் ஃபுட்டுக்கு வந்து அந்த மாதிரி இன்னும் அவேர்னஸ் இல்லை. நீங்கள் வந்து நீங்கள் மீடியா நீங்கள் தான் வி ஹேவ் டு கிரியேட் அவேர்னஸ். ஜங்க் ஃபுட்னு வந்து சாப்பிட்லாம் நவ் அண்ட் தென், நாட் ஆன் அ ரெகுலர் பேசிஸ். அதான் ப்ராப்ளம். இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, இப்போ எல்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் ஆர்டர் பண்ணி தான் சாப்பிட்றாங்க. அண்ட் ஆல்சோ டைம் சாப்பிட்றதில்ல. நாட் ஓன்லி ஜங்க் ஃபுட், டைம்லி ஃபுட் இஸ் நெசசரி. அண்டு நைட்டு வந்து லேட்டாக சாப்பிடுவாங்க, தூங்க மாட்டாங்க. இதெல்லாம் இதனால் வந்து பல
உறுப்புகளில் ப்ராப்ளம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு. அதுவும் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் உடல் சார்ந்த நோய்கள் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு. எஸ் சார் ப்ளீஸ். What is the sign? மைக் ப்ளீஸ். Any signs that you have dental bleeding? What's the first sign that you have internal bleeding? First sign அதாவதுங்க first sign is when you have a problem in the food pipe or stomach, they can come to us with blood vomiting. Blood vomiting, suppose blood is from the food pipe, it will be flush, it will be red in color. In case blood is oozing from the stomach, it comes delayed vomiting, it can be brown like coffee like material. And if the bleeding is massive, even from the upper like the stomach, to the rapid transit, sometimes motion வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக blood போகிற மாதிரி வரும். And lower, அதாவது கீழ்ப்பகுதியில் when the bleeding is from the colon or rectum, then it can be either red in color, motion, when they pass motion they say they pass blood, frank blood, or sometimes it can be mixed with blood. So sometimes the bleeding is massive, they can even present with some sort of giddiness or loss of consciousness, they can have intense sweating, sometimes they can even mimic a cardiac heart attack. Depends on the amount of blood and how quickly it's coming. For tap mari, if tap on the slow open manana, it will just leak slowly. If it's very fast, then if it's leaking slowly, they will just lose blood slowly, and then after 2 days or something, they'll just collapse. You will not have any signs of vomiting, or you may have black stools, because blood, by the time it comes out, it becomes black. Very good question. சார், ஒருத்தருக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னா நீங்கள் வந்துடுவாங்க அப்படின்னு நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ப்ளீட் ஆகிறவங்களும் ஒன்றுமே தெரியாமல் இருக்குமா ஒருத்தருக்கு? இல்லை, ரொம்ப அதான் வேகமாக இருந்தாக்கா நம்ம சொன்ன மாதிரி அறிகுறிகள் வந்து தெளிவாக ரத்தம் வாந்தி இல்லை ரத்தம் மலத்தில் வந்தாக்கா வந்துடுவாங்க. ஸ்லோவாக இருந்தால் வீக்காக இருக்கும், மயக்கமாக இருக்கும், சோர்வாக இருக்கும். இப்போ அனிமியான்னு கூட சில பேர் வந்து அதுதான் நோய் முதல் நாடி. இப்போ ரத்தம் குறைவாக இருக்குதுன்னா அதுக்கு எடுத்தோடனே அயன் டேப்லெட் போட்டுக்கூடாது. ஏன் குறைவாக இருக்குது? எஸ்பெஷலி இப்போ மாதப்பிறவிட இருக்கிறவங்க, குழந்தை இருக்கிற தாய்மார்களுக்கு ரத்தம் குறைஞ்சா கூட ஒத்துக்கலாம். பட்டு ப்ரீ பியூபர்டல் கேர்ள்ஸ், போஸ்ட் மெனோபாசல் ஹிஸ்டெக்டமி ஆன பெண்கள் அண்ட் மென், ஆண்களுக்கு எந்த வயசுலேயும் வந்து ரத்தம் குறைஞ்சதுன்னா ஏன் குறைஞ்சதுன்ற கேள்வி கேட்டு தான் அடுத்த ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பிக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி ரத்த சோகையினால் பலவீனமாக வெளுத்து போகிறது அப்படி இருக்கலாம். ப்ளீடிங் வந்து இப்போது நான் சொன்ன மாதிரி மோஷனில் பிளட் போகலாம், இல்லை வாந்தி எடுக்கலாம். சில நேரத்தில் கண்ணுக்கு தெரியாது, நமக்கு ஸ்லோ ஊசிங்கிறதுக்கு நமக்கு ப்ளீடிங் ஆகிறதே தெரியாது. தட்ஸ் ஒன்லி ஹீமோக்ளோபின் இறங்கி அவங்களுக்கு என்னென்னா அது மாதிரி ரொம்ப ரத்த சோகையை சொன்ன மாதிரி நடந்தால் மூச்சு வாங்கும், தலை சுற்றும். அந்த மாதிரி நேரத்தில் நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணும்போது ஹீமோக்ளோபின் ரொம்ப குறைவாக இருக்கும். அது எதனால் குறைவுன்னு பார்க்கும்போது அதாவது குடல் பகுதியிலேருந்து ரத்த கசிவு லேசாக இருந்திருக்கு. ஈவன் குடலில் கேன்சர் வந்தால் கூட, கொலான் கேன்சர் ரைட் சைடில் இருந்ததுன்னா அந்த மாதிரி ஸ்லோ ஊசிங் இருந்து they can present with low hemoglobin. ஒரு இன்சிடென்ட் கோட் பண்ண விரும்புகிறேன். அதாவது ரொம்ப நாளைக்கு முந்தைய ஒரு பேஷண்ட் வந்து ஒன் ஆஃப் தி விஐபி பேஷண்ட், அவங்களுக்கு நடந்தால் மூச்சு வாங்குது அப்படின்ட்டு ஒரு ஹார்ட் ப்ராப்ளமாக இருக்கலான்ட்டு இங்கிலாந்து போனாங்க. இங்கிலாண்டில் போய் பார்த்துட்டு அவங்க எல்லாம் ஹார்ட்டுக்கு வேண்டிய டெஸ்ட்லாம் பண்ணிவிட்டு ஒன்றும் இல்லை, நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க. பார்த்தா ஹீமோக்ளோபின் குறைவாக இருக்குது, வேறு ஒன்றும் இல்லை. இங்கே வந்துட்டு ஸ்கேன்லாம் பண்ணால் பார்த்தா கேன்சர், அதாவது மலக்குடல் கேன்சரில் அது மாதிரி ரத்த கசிவு வந்து அவருக்கு அதனால தான் அந்த மூச்சு வாங்கினது, நெஞ்சு வலி வந்து வரலாம். ஸோ அதனால் தட் இஸ் வை கொலான் கேன்சர் வந்து இப்போ வந்து ரொம்ப லாட் ஆஃப் இம்பார்ட்டன்ஸ். கொலான் கேன்சர் வந்து இட்ஸ் ப்ரிவென்டபுள், ட்ரீட்டபுள் அண்ட் க்யூரபுள். அமெரிக்காவிலலாம் 50 வயசுக்கு மேலே கம்பல்சரி கொலோனோஸ்கோபி இஸ் கம்பல்சரி. ஏன் கம்பல்சரினா, கொலோனோஸ்கோப் பண்ணும்போது சின்ன கட்டிகள் பாலிப்னு சொல்லுவோம், அதை கொலோனோஸ்கோப் மூலவே எடுத்துடலாம். தட் மீன்ஸ் யூ கேன் ப்ரிவென்ட் கேன்சர் டெவலப்பிங். சம்டைம்ஸ் கேன்சர் ஏர்லி ஸ்டேஜ் நம்ம கொலோனோஸ்கோப் பார்க்கும்போது ஆப்ரேஷன் பண்ணால் அது க்யூரபிள். தேர் ஆர் பேஷண்ட் லிவிங் ஃபார் 20 years 30 years ஆஃப்டர் சர்ஜரி. ஆனால் இதெல்லாம் வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியாது. ரீசென்ட்லி ஆல்சோ வி ரிலீஸ்ட் அ ஹேண்ட் அவுட் த்ரூ சீஃப் மினிஸ்டர் ஆன் கொலான் கேன்சர் அவேர்னஸ்.
சொன்னதை குறிப்பாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. மலக்குடல் பெருங்குடல் கேன்சர் வந்து ரத்த சேதமாகவோ இல்லை கண்ணுக்கு தெரியாத அக்கல்ட் ப்ளீடிங், ரத்த இழப்புனால ரத்த சோகை மாதிரியே வரும். இந்த செரிமான பாதையில் ரத்த போக்குன்றதுக்கு ஒரு முக்கியமான ஆபத்தான காரணம் வந்து பெருங்குடல் கேன்சர். அதை பற்றி ஏர்லியாக எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, ஏர்லியாக வந்து அது ஆரம்ப ஸ்டேஜில் எண்டோஸ்கோப்பி வழியாகவே அதை ட்ரீட் பண்ணிடலாம், வர பெருசாகணும்னு காத்துடலாம். அதனால் பிரிட்டிஷ் சொசைட்டி ஆஃப் கேஸ்ட்ரோஎன்ட்ராலஜினுடைய அடுத்த ஆண்டுக்கான தலைவர் பிரசிடென்ட் எலெக்ட் ப்ரொஃபஸர் கோலின் ரீஸ் வந்து வர சண்டே ஸ்க்ரீனிங், டயக்னோசிஸ் அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் ஏர்லி கேலோரெக்டல் கேன்சர்ன்ற ஒரு ஸ்பெஷல் உரை நிகழ்த்திருக்கிறாங்க. அந்த கருத்தாய்வின் முத்தாய்ப்பாக ப்ரொஃபஸர் கோலின் ரீஸ், COLINREES, அவர் வந்து பிரிட்டிஷ் சொசைட்டி ஆஃப் கேஸ்ட்ரோஎன்ட்ராலஜி அந்த அமைப்பினுடைய பிரசிடென்ட் எலெக்ட், அடுத்த ஆண்டுக்கான தலைவர். அந்த முக்கிய பொறுப்பில் இருக்கிறவங்க நம்மளுடைய நன்மைக்காக நேரம் ஒதுக்கி அந்த உரை நிகழ்த்தார். அது இப்போ ஹார்ட் அட்டாக்னு பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் லுக் அட் ECG அண்ட் சே இட் இஸ் மோஸ்ட் லைக்லி இட்ஸ் ஹார்ட் அட்டாக். மோஸ்ட் ஆஃப் சம் பேஷண்ட்ஸ் வந்து ஹார்ட் அட்டாக் வரும், ஆனால் ECGயில் சேஞ்ச் இருக்காது. பட் மெஜாரிட்டியாக பார்த்தீங்கன்னா பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஹார்ட் அட்டாக் நீங்கள் சேஞ்சஸ் இருக்கும். பட் GI ப்ளீடிங் இஸ் வெரி யூனிக். அதுக்கு தான் ஹோல் பேஷண்ட்டை பார்க்கணும். தட் இஸ் வென் யூ நீட் த பர்சனலைஸ் கேர். அதுக்கு தான் சார் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. Age factor. Age. Any age factor causes it? Unfortunately, age, the older the age is, increases the risk. Increase the risk because the older that we get, we are more likely to have tablets. So the more likely you have tablets, the more likely we are likely to bleed. The older we get, more likely to have cancer, unfortunately. And yes, the body also becomes weaker. And the interesting and the challenging aspect is they do not have classic symptoms. Sometimes tired இருப்பாங்க, ஒன்றுமே தெரியாதுன்னு நியூஸ் பேப்பர் படிச்சுட்டு இருப்பாங்க, அப்படியே தூங்கிடுவாங்க. நம்ம நினைப்போம் சரி வயசாகிடுச்சு போல். இல்லை, ஆக்சுவலாக தே ஹேவிங் அனீமியா, தே ப்ளீடிங். அது வெரி சட்டிலாக இருக்கும், ஒன்றும் கிளியராக தெரியாது. அகெயின் வெரி குட் கொஸ்டின். All good questions. Everybody is asking good questions. Carry on. Any other question? I saw some latecomers. Any questions for latecomers? No. Suganti, can we close down? Yes. Sir. So, we have a photo session now. Karthik, Anand. Request all of you to join for the tea. Request you not to leave immediately. Generally, I see people rushing out. I would like to see you all in the sort of having tea and coffee. Thank you.
எப்படின்னு வச்சுக்கோ மேலே வேணாம் பேசுங்க சார் few minutes.